السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے خوش قسمت برٹش پاکستانی سے کروانے جا رہا ہوں جن کا نام زبیر عبدالحمید ہے۔ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکہ مدینے جائے، وہاں جا کے زیارت کرے، لیکن یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ وہاں وہی جاتا ہے جسے اللہ کی ذات بلاتی ہے۔ زبیر عبدالحمید 2021 کے آخری دن یعنی 31 تاریخ کو مکہ میں تھے اور 2022 کے پہلے دن یعنی یکم کو مدینہ میں تھے۔ زبیر عبدالحمید جب سعودی عرب گئے، جب مکہ مدینہ گئے، وہاں پاکستانی پرچم بھی لے کے گئے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ لندن سے مکہ مدینہ کا سفر کس طرح ہوا۔ آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا زبیر، یہ بتائیں کہ آپ پہلے مانچسٹر میں تھے، تو وہاں آپ یو کے سے اپنا نیو ایئر منانے آپ مکہ مدینہ آئے، آپ نے وہاں ہی کیوں نہیں منایا؟ اصل میں میرے 3-4 دوست تھے جو لنڈن میں تھے اور کچھ دوست میرے لاس اینجلس میں ہیں، تو اس نے پلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے پارٹی کریں۔ مطلب دوست آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مستی ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے۔ تو 2 بندوں کے ساتھ پلان تھا، ایک لنڈن میں، ایک لاس اینجلس میں۔ تو پلان کنفرم تھا، لیکن آخری عشرے میں مطلب 20-22 دسمبر کو ویسے مائنڈ میں آ گیا کہ یہ تو چلتی رہے گی دنیا، تو یہ نیا اصل ہم اللہ کی طرف حاصل دے دیں، تو وہی ہو گیا جو اللہ کو منظور تھا۔ اچھا، آپ نے پہلے ایسا کوئی پلان نہیں تھا آپ کا وہاں جانے؟ نہیں، کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں مکہ جاؤں گا، مدینہ جاؤں گا، عمرہ کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ لیکن جس طرح آپ کہتے ہو یا ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بلاؤ ہوتا ہے، تو وہ بلاؤ ہی تھا، ہو گیا بس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ 31 کو مکے میں تھے، یکم کو آپ مدینے میں تھے، تو جب آپ وہاں تھے تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دوستوں نے بتایا کہ ہم نے لنڈن یا لاس اینجلس میں جا کے نیو ایئر بنانا ہے، تو میرا بھی دل تھا کہ میں جاؤں، لاس اینجلس جاؤں، کیونکہ آپ کے پاس جب برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہو بغیر ویزے کے۔ تو جب 20-22 تاریخ آ گیا دسمبر کو، پھر ذہن میں آ گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ویسے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، شکر الحمدللہ، تو پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا آ گیا، یقین میں بھی نہیں تھا، ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا۔ اور جب میں جیسے ہی انٹر ہو گیا جدہ ایئرپورٹ پہ، تو مجھے ایئرپورٹ میں بتایا گیا کہ آپ نے 5 ڈیز کوارنٹائن کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میرے پاس 4 دن کے اسٹے تھا سعودی عرب میں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ 5 دن میں کوارنٹائن کروں گا تو پھر میں نے پاکستان بھی جانا ہے، تو میں نے اس کی کوئی رول فالو نہیں کی، کیونکہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی قانون ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں مکہ پہنچ گیا، میں نے اپنے سامان رکھ دیے ہوٹل میں، پھر میں نیکسٹ منٹ میں چلا گیا حرم شریف میں، تو عمرہ ادا کیا ماشاءاللہ، ذرا انہوں نے ماشاءاللہ عمرہ ادا کیا۔ اچھا، بڑے خوش قسمت ہے آپ کہ آپ نے 31 وہاں تھے مکہ میں، یکم آپ مدینہ میں تھے۔ کیسا محسوس کر رہے تھے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب نیا سال میں یہاں گزاروں گا، تو کیسا محسوس کر؟ یقین مانے، ہر مطلب ہم لڑکوں کی یہی ہوتی ہے کہ اب چل کرے باہر دوستوں کے ساتھ۔ تو جب میں مکہ مدینہ پہنچ گیا تو وہی کیفیت تھی جو ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں عمرہ کروں، طواف کروں، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میری اتنی وہ اوقات نہیں ہے کہ میں پہنچ جاؤں ادھر اور سارے قانون چھوڑ کے، جو مجھے 5 دن کا کوارنٹائن کا کہا گیا تھا، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے 2 عمرے بھی کیے ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی۔ تو یہ میں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی میرے لیے جو مجھے توفیق ملی۔ ماشاءاللہ۔ پاکستان کہاں سے ہیں؟ پاکستان میں مردان سے ہوں۔ مردان سے ہیں؟ پٹھان ہے؟ پٹھان ہے یا پاکستان؟ دونوں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ وہاں پہنچے، وہاں آپ نے ماشاءاللہ اپنا نیو ایئر گزارا، آپ نے بہت سی پارٹیوں کو ریجیکٹ کر کے، سب کو چھوڑ کے، اپنے دوستوں کی خواہشات کو، دوستوں کی آفرز کو چھوڑ کے آپ وہاں گئے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک جو ینگ ہے ان کے لیے یہ فیصلے کرنے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس لیے آپ وہاں پہنچے۔ تو آپ بتائیں کہ دوست آپ کو کہتے ہوں گے نہیں آپ یہاں یو کے میں رہیں یا یو ایس اے میں آئیں، تو آپ وہ چھوڑ کے یہاں آئے؟ شاید میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ بھی لیں، جو امریکہ میں ہیں، جو لنڈن میں ہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیو ایئر منائے،
कोई ऐसी बड़ी जगह में जहाँ पे हल्ला गुल्ला हो, मस्तियाँ हों, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, एकदम जहन में है कि ज़ियारत करो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि वो जगह इधर वो अल्लाह ख़ुद डाल लेता है, ठीक है। अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत हो, ईमान हो, तो वो अल्लाह डाल लेता है। तो मैं तो बस इसको अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा इस पर। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि आप एक चीज़ नज़र आई कि आप जहाँ भी गए पाकिस्तानी परचम लेके गए, तो पाकिस्तानी परचम से माशाल्लाह इतनी मोहब्बत, आप वहाँ हरम शरीफ में गए, आप मुख्तलिफ ममालिक में गए, वहाँ भी आप पाकिस्तानी परचम लेके गए। इस बात से तो इनकार नहीं है ना कि हम ओवरसीज़ जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, तो ये बात भी ठीक है आपकी। मैं जब किया मक्का गया, जब मैं ग़ार हिरा पे स्पेशली जब वाक़ई मैंने ऊपर चढ़ गया, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने पाकिस्तानी परचम देखे, तो वो फिर रिक्वेस्ट कर दी कि मैंने इसके साथ तस्वीर निकालनी है या वीडियो बनानी है। तो अच्छा, वहाँ जो और लोग थे उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमने पाकिस्तानी परचम के साथ तस्वीर बनाई। हाँ, जितने भी लोग थे पाकिस्तानी, तो वो भी देख रहे थे। जो पाकिस्तानी नहीं भी थे, तो वो मेरे परचम को देख के कहते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी। तो ये मुझे अच्छे फील हो रहा है कि मतलब मेरे पाकिस्तानी मुझे, मतलब मेरे परचम को कोई पाकिस्तानी, मुझे कोई पाकिस्तानी बोले। मैं जब भी गया हूँ, US गया हूँ या यूरोप में कहीं भी गया हूँ, तो मैं हमेशा पाकिस्तानी परचम अपने साथ रखता हूँ। क्या वजह है आप अपने कांधे पे हमेशा पाकिस्तानी परचम? ये हमारी धरती माँ है और हमारा ईमान ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि ओवरसीज़ जो होते हैं बिल्कुल पाकिस्तान पे मरते हैं, चाहे हम दुनिया की किसी भी जगह पे रहें, पाकिस्तान की याद तो होती है ना हमारे साथ। अच्छा ये बताएं कि आपने पहले कभी सोचा था कि आपका जो न्यू ईयर होगा या आपका जो सफ़र होगा वो इस तरह होगा? नहीं, जहन में भी नहीं था मेरे तो उम्र का इरादा भी नहीं था। मतलब ये अल्लाह डाल लेता है ना सब कुछ, तो वो एक अचानक सा एक माहौल था, बन गया। वैसे बैठे था आराम से, तो ऑनलाइन अप्लाई किया सऊदी वीज़ा के लिए, तो विद इन 2 आवर्स वो वीज़ा इशू हो गया, तो फिर आ गया बस अल्लाह ने करके। कैसा महसूस कर? अभी तो मैं शुक्र, मतलब जितना मुझे अल्लाह ने अपनी वो, बेशक अल्लाह ताकतवर हैं, कादिर हैं हर चीज़ पे, लेकिन जिस तरह मुझे ये 4 दिन में मैंने उधर एक्सपीरियंस किया, जिस तरह मुझे उसने बताया था इमिग्रेशन वाले ने कि आपने क्वारंटाइन करना है सब कुछ, उसके बावजूद मुझे अल्लाह ने ज़ियारत करवाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी। वहाँ पे आप, मेरे पाकिस्तानी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है जो उम्रे पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप इस हालत में ना जाए, क्योंकि लोग पैसे ज़ाया करते हैं, वो निकाल देते हैं। जब तक आपके पास परमिट ना हो, जब तक वो आपके पास वो एक ऐप होती है सऊदी अरेबिया की, उसको कहते हैं तवक्कलना, तो अगर आपकी वो एक्टिव नहीं होती, वो आपको अंदर किसी भी मस्जिद नहीं जाने देते। तो मैं हर जगह गया माशाल्लाह। आप वो ऐप आपके पास नहीं थी फिर भी आप? मैं बस पासपोर्ट दिखा देता और वो क्या कहते हैं उसको, सऊदी अरेबिया का वो 1 साल का वीज़ा, तो वो पता नहीं उसकी आंखों में जो भी आता था वो मुझे बस छोड़ देते थे। हालांकि बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि कतार में लोग खड़े होते हैं, तो जिसके पास परमिट नहीं होती वो उसको अंदर नहीं जाने देते। आपके पास परमिट नहीं था फिर भी आप? मैं अपनी हरम की वीडियो आपको दिखा दूंगा, अपनी तवाफ़ की वीडियो दिखा दूंगा। यकीनन ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के फैसले। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट? सबसे पहले पाकिस्तानी भाइयों, आप लोग जब भी अभी अगर आप लोग का इरादा है इस पे उम्र जाने का, तो अभी कोशिश करें कि ना जाए, तो क्योंकि आपको पता है ये कोरोना है, और आप लोग पैसे ज़ाय करके उधर ना आपको अंदर जाने देंगे हरम में ना मस्जिद नबवी में। तो यही मेरा मैसेज है अभी, क्योंकि इतने सारे पैसे, इतनी मेहनत करके, इतनी ट्रैवल करके अगर आप अंदर जा ही नहीं सकते तो फ़ायदा क्या। अच्छा ये बताएं कि आप जब वहाँ गए, अब अकेले गए, वहाँ जाके आपने किसको याद किया? वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने अब्बू को याद किया, क्योंकि वो मुझे तकरीबन 16 ईयर्स हो गए कि वो अब्बू मेरे फोत हो गए, तो मैं ये उम्र स्पेशली अब्बू के लिए किया था मैंने। अल्लाह ने जन्नत में जाए। आमीन आमीन।